Who do you think has the best PR in our business? As in, who's the PR person? No. کہ بھائی اس سیلیبریٹی کی پی آر بہت اچھی ہے. اچھا مجھے کبھی کبھار یہ بھی لگتا ہے کہ ہم نے پی آر کو بہت زیادہ نا سر پہ چڑھا دیا ہوا ہے عوام کے طور پہ بھی کہ وہ بہت چلاک ہیں, وہ بہت پی آر کر رہے ہیں. پاکستان میں مجھے نہیں لگتا اتنی ایکٹیو پی آر ہو رہی ہے. انڈیا میں سین بہت آگے ہے, وہ پوری چیز کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. ہمارے تو بہت بیوقوف پی آر کرتے ہیں سارے. ہم سوری, وہ پتہ چل جاتا ہے. ایک پوسٹ لگتی ہے, آپ 2 منٹ بتا دو کہ وہ پیڈ پوسٹ ہے, کہ سب جگہ ایک پوسٹ رول آؤٹ ہوگی, سملر کیپشن ہوگا, یو کین ٹیل یہ پی آر کر رہے ہیں. اسمارٹ پی آر اس طرح سے کوئی نہیں کر رہا. آئی فیل لائک لوگوں کو لگے کہ آپ کی کوئی پی آر نہیں ہے, دیٹس دا بیسٹ پی آر. جو یہاں پہ انفارچونیٹلی کسی کا نہیں ہے اس طرح سین. یہاں تو بہت اگریسو پی آر ہے, یا اصل میں ہے ہی نہیں. آئی تھنک کسی نے کہا تھا ابھی یہ رنبیر کی ہم بات کر رہے تھے. رنبیر لگنا کہ نو پی آر از دا بیسٹ پی آر. نو پی آر از دا بیسٹ پی آر, اینڈ ہی از نون کہ بھائی وہ اپنے فوٹوگرافرز خود چھپا کے خود ریلیز کرواتے ہیں. بٹ ماہرہ خان آئی فیل از ویری اسمارٹ اینڈ ویری اسٹریٹجک. میں ان کو پی آر والا بات نہیں کر رہا, بٹ جنرلی آئی فیل لائک ماہرہ خان از اے ماسٹر کلاس ان ہاؤ ٹو بلڈ اے برانڈ. اور میں بہت تعریف کروں, بہت پازیٹیو طریقے سے کہہ رہا ہوں. میں اس میں بالکل بھی شیڈ نہیں تھرو کر رہا. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ماہرہ از دا فیمیل ورژن آف فہد مصطفیٰ. آئی وانٹ ٹو ٹیک دیٹ کامنٹ بیک بیکاز ماہرہ understands PR like no one else. ہاں, ماہرہ کی ایک چیز پہ وہ اتنی اسمارٹلی چلتی ہیں, کتنا پوسٹ کرنا ہے, کتنا پوسٹ نہیں کرنا, کیا دکھانا ہے, کیا نہیں دکھانا. وہ بہت اسمارٹ ہیں اور یہ ان کی تعریف ہے. نہیں, تعریف ہے. آئی تھنک ہونا چاہیے بھائی جان. اگر آپ اپنے پروڈکٹ کو نہیں سمجھتے نا, دین یو آر ناٹ اے گڈ بزنس مین. آپ شو بز کے اندر ہیں, آپ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس چیز کو میں نے کس طرح پروموٹ. اچھا, ماہرہ اپنی پرسنل لائف کو لے کے بھی مجھے کتنا دکھانا ہے, کیا دکھانا ہے, اس کو پوسٹ کرنا ہے, اس کو اسٹوری کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, اس کو ری پوسٹ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا, ہر چیز ان کی لائک پراپر ہے. باقی اکثر لوگ نہیں ہیں, وہ لوگ بہت بلنڈرز مارے ہوتے ہیں. That's why she's on top. ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو چیز ہوتی ہے. اچھا, تھوڑی سی ایوارڈ شوز کی بات کرتے ہیں. بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں آپ کے. رہے کتنے گئے اب یار, I swear man, I love to have awards back. مجھے بہت بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹیچر اور وہ جو گرینڈیور لکس کا تھا وہ یو نو اوور دا ٹائمز وہ کم ہوا. لاسٹ ایئر دے میڈ دیٹ ایفرٹ ٹو کم بیک اینڈ ایوری تھنگ. بٹ جس طرح بھی اے آر وائی نے اناؤنس کیا کہ جی ہم ایوارڈ کریں گے, پھر حالات اور وہ سارا کچھ ہوا. بٹ وی نیڈ ایوارڈز. اور آئی ایم ایکچولی مطلب سرپرائز کہ جیو اپنے نہیں کرتا. ہم کو میں سب سے بڑا اس چیز کا کنسسٹنٹ ہے دیتا ہوں کہ جو مرضی ہو جو کنسسٹنٹ اپنے کرتے رہتے ہیں. اب چلیں بھائی اپنوں کو دے رہے ہیں مگر ایٹ لیسٹ کر تو رہے ہیں. ارے ہم کا بیسٹ ماڈل ہے. میں ان کو ایز ایوارڈز نہیں دیکھتا, میں ان کو ایز اے سیلیبریشن آف دا انڈسٹری دیکھتا ہوں. اینڈ سیکنڈ اٹس اے ویری اسمارٹ بزنس ماڈل. وہ ٹکٹیں بیچتے ہیں, جیسے انڈیا میں بہت سالوں تک وہ ہوتے رہے, کانسرٹ ہوتے رہے, ایکٹرز باہر جا کے پرفارم کرتے تھے. وہ اسی کا ایک پاکستانی ورژن ایک طرح سے ہے کہ وہ سب ایکٹرز کو لے کے جاتے ہیں, ان کو مارکیٹ کرتے ہیں, بھائی یہ بندہ آ رہا ہے, ٹکٹس بک رہی ہیں. تو بڑا ایک اسمارٹ بزنس ماڈل ہے فیل. آئی تھنک اٹس امیزنگ. اور آپ دیکھیں اس سے آپ کی ڈراماز کو اتنی مائلیج ملتی ہے. آپ کو پہلی دفعہ جا کے پتہ لگا جب ہم لوگوں نے آئی تھنک ہیوسٹن میں کیا تھا ہم ایوارڈس, اٹ واز جیم پیکڈ. بہت فینس ہیں مطلب اتنا. اور مطلب کینیڈا میں پیپل ڈروو آل دا وے اینڈ آل دیٹ. تو آئی تھنک کہ اسی طرح جیو کو, اے آر وائی کو اینڈ آل دیز ادر نیٹورکس دے نیڈ ٹو ہیو دیئر اون ایوارڈس. ٹرو. بٹ ڈو یو ایگری ود دا جوری؟ آئی تھنک ایوارڈس پاکستان میں نہیں, مگر لکس کی تو کریڈیبلٹی پھر وہیں سے گئی نا. بیک ان دا ڈے تھی پھر وہیں سے چلی بہت کریزی تھی. اور مجھے کبھی کبھار یہ بھی لگتا ہے ویسے, اینڈ آئی مے بی رانگ, آئی فیل لائک اب پہلے ایک سرٹن لابی تھی, اب کوئی اور لوگ آ گئے ہیں. ہاں, بس یہ مسئلہ ہو رہا ہے. پہلے بھی کچھ لوگ کنٹرول کر رہے تھے, اب کچھ اور لوگ کنٹرول کر رہے ہیں, تو وہ بس ایک آپس میں چل رہا ہوتا ہے. میری بات ہو رہی تھی کیا ڈرامہ ہے اپنا کلیم, تو میں اس کو کہتا کہ یار دیکھو یو گائز نیڈ گیلیکسی ہو گیا, مطلب سم تھنگ ہاٹ ہو گیا, کیا ڈرامہ ہو گیا. میں نے کہا اٹس ٹائم دیٹ یو گائز. اچھا, ہمارا پلان ہے اصل میں گیلیکسی نا ہم نے اسٹارٹ کیے تھے. وہ نا گیلیکسی کی جرنی 2 فیزز میں ہے. ابھی میں 2020 سے پہلے جاؤں نا تو میں نے گیلیکسی ایوارڈ اسٹارٹ کیے تھے. آن لائن مجھے ملا ہوا ہے, ٹرافی بھی دی تھی ہم نے. وہ اتنی اچھی نہیں بنی تھی ٹرافی ہماری, بٹ نہیں میرے پاس ابھی تک ہے. بٹ یو ایوالو, یو لرن ود ٹائم. تو اب میرا پلان ہے اس کو کرنے کا. اب وہ 6th ہوں گے. وہ ہم نے 5 سال کیے تھے. 3 سال ہم نے کیے تھے وداؤٹ ٹرافی, 2 سال ٹرافیاں دی تھیں, پھر کووڈ آ گیا. اب میرا پلان ہے اس کو واپس ریوائیو کرنے کا, انشاءاللہ کریں. بٹ آئی تھنک کہ یو گائز نیڈ ٹو بی آن ایوری ایوارڈ جوری. بیکاز دیکھو تم لوگ واقعی کنزیوم کرتے ہو, تم لوگ ڈرامہ دیکھتے ہو, تم لوگوں کے پاس ریویوز ہوتے ہیں, تم لوگوں کے پاس اسٹیٹس ہوتے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو آئی تھنک یو گائز نیڈ ٹو بی آن دیٹ جوری.
पे अगर ना भी होना तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हर हमारे जगह मोनोपोली है, हर जगह लॉबी है, वो हर जगह होती है, मगर आई डोंट थिंक अगर कल को कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म आता है कि भाई तुम सब मिलके एक अवार्ड अगर अपना करते हो कि सोशल मीडिया अवार्ड्स, सो इफ ऑल ऑफ यू गाइज कम ऑन दैट पैनल तो व्हाई नॉट, ट्रू दैट कुड बी डन. बिकॉज यू गाइज कंज्यूम इट, यू गाइज नो इट. मैं साल का इक्का दुक्का ड्रामा देखता हूँ, सो आई एम इन नो पोजीशन टू टॉक अबाउट दैट. ट्रू बट तुम लोगों ने कंज्यूम किया हुआ है, रिव्यू किया हुआ है, और एंड दैट ओपिनियन मैटर्स अ लॉट. बिल्कुल आई एग्री. आई थिंक होना चाहिए भाईजान. लाहौर कराची की बड़ी प्यारी दोस्ती रहती है आपस में. हाँ जी. हमारी प्रोडक्शन से ऑल दैट. एक टाइम था हमारा कॉमेडी कमाल होती थी लाहौर से. वो फॉर्मेट ख़त्म ही हो गया. मतलब सिटकॉम वाला ख़त्म ही कर दिया, कॉमेडी ख़त्म ही कर दी. एक वो बुलबुले बस चली आ रहा है अभी तक, आप बस वही देख रहे हैं ऑल दैट. डू यू सी कॉमेडी कमिंग बैक ऑन टेलीविजन स्पेशली? आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी आई थिंक बुलबुल ही चल रहा है बस. और तो कॉमेडी में क्या है, कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग ऑन कॉमेडी. पहले एक वक्त था, मुझे बहुत सिटकॉम्स आते थे, डुगडुगी था, कोई दूसरा की बेवा था, बहुत से कॉमेडी के शोज थे. अब वो रिवाज रहा नहीं. आई फील लाइक मुझे कभी कभी ये भी लगता है उनको बनाना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से प्रॉब्लम कि अच्छी कॉमेडी करना, कि अब हर कोई बहुत क्रिटिकल हो चुका है. पहले लोगों को जो दे दो लोग खा जाते थे. अब लोग नहीं खाते, अब लोग बहुत कॉमेंट करते हैं, सोशल मीडिया आ चुका है, तो उसको बनाना अच्छी कॉमेडी बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से. बिकॉज बाहर के मुल्कों में देखे, वहाँ पे वो हफ्ते बाद एक एपिसोड आता है 20 मिनट का, और वो 22 एपिसोड होते हैं एक साल में, तो बहुत राइटर्स मेहनत करते हैं. अब यहाँ पे अगर कॉमेडी आएगी तो सीजन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा ना, वो चलता रहेगा. हर हफ्ते कॉमेडी लेकर आना, अच्छे स्क्रिप्ट लेकर आना, वो आई थिंक टीम अच्छी शायद बन पा रही. आई थिंक वो भी अच्छा. बाकी फिर अगर आप देखें कि एक स्टैंड अप कॉमेडी का दौर आ रहा है. हाँ, ताबिश इज दैट एग्जाम्पल. और स्टैंड अप कॉमेडी बहुत लोग कर रहे हैं. या Ali is there. बहुत लोग हैं. अच्छा दिस वेव इज कमिंग फ्रॉम कराची. ये आपके पंजाब से नहीं आ रही. हाँ. क्योंकि पंजाब की आपकी कॉमेडी आपने पंजाब की भी है बट बहुत कम न्यूज, है. मतलब वही ना, देखें आपने मजाकरात और ये वगैरह वाले जो फॉर्मेट्स हैं, आपने इन पे बिठा के ना वो वॉश आउट कर दिया. हाँ, खत्म कर दिया. वो 15 साल से लोग देख रहे हैं. अच्छा जी, वहीं वो 3 पैनल बैठा हुआ है, वो एक दूसरे को जुगते मार रहे हैं. दैट्स व्हाई स्टैंड अप कॉमेडी फ्रॉम कराची इज राइजिंग नाउ. आई एग्री. एक डिफरेंट वॉइस है. हाँ. और यंगर लोग बहुत है वहाँ पे ना. यहाँ पे यंगर लोग नहीं हैं. अब्बास जैसे बहुत अच्छी करते हैं लाहौर से, लेकिन बहुत कम लोग हैं. यहाँ कराची यू राइट, ज़्यादा वहाँ पे एक वेव है कॉमेडी की. और वही वाली बात है कि लोग अफेंड बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि अच्छा कॉमेडी कर रहे हो तुम, ठहरो ना, इधर आओ ना. आई फील लाइक कॉमेडी पे तब हर कोई हर चीज़ पे अफेंड हो जाता है. अब स्केरी मूवी जो आ रही है उसका, आई डोंट नो इफ यू सीन द फिल्म, मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है. इट्स बेसिकली स्पूफ फिल्म. वो फिल्मों का मजाक उड़ाते हैं और वो बहुत ऑफेंसिव, बहुत वल्गर, बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट थी. अब वो वापस आ रही है तो वो कह रहे हैं हम एवरी लाइन विल बी क्रॉस, वो बॉडी शेम भी करेंगे. मैं तो कहता हूँ करो, हर चीज़ करो, मजाक नहीं सीखो यार. हर चीज़ पे मजाक लोग सेंसिटिव हो जाते हैं. भाई बॉडी शेम नहीं करना, काले को काला नहीं कहना, मोटे को मोटा नहीं कहना, जिसको ये नहीं कहना. वो है चीज़ है, एज लॉन्ग एज वो एक लाइन क्रॉस नहीं होती, तो वो लाइन भी बड़ा मुश्किल डिफाइन करना आज के दौर में ना. नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ कि अगर कॉमेडी इज ऑलवेज एट समवन्स एक्सपेंस. एग्जैक्टली. हाँ, तो अगर आप कॉमेडी देखने जा रहे हैं तो इस नौयत से जाएं कि हाँ यार मजाक है. एग्जैक्टली. अगर नहीं है तो भाई ना देखने जाओ. मतलब उसमें फिर ऐसी कौन सी बात है. अभी हाल ही में फिल्म सिटी अनाउंस हुई है. हाँ, क्या भाई, क्या कहने. अब वो तो बहुत कमाल का एक इनिशिएटिव है. पता नहीं वो किस तरह बनता है, शेप अप किस तरह होता है, क्या होता है. बहुत ही एम्बिशियस वो प्रोजेक्ट है पूरा. जो उसकी पिक्चर्स वगैरह आ रही है, जो रेंडर्स वगैरह उन्होंने दिखाए हैं, वो बहुत कमाल का लग रहा है कि प्रॉपर एक. मैं कहा यार रेंडरों पे हाथ नहीं रोका इन्होंने. मैंने कहा AI मेक इट. बहुत ग्रैंड है वो. पता नहीं कब बनेगा, क्या होगा, बट मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज लाहौर में ज़रा वापस आएंगी प्रोडक्शन, और लॉलीवुड ज़रा वापस आएगा. वो मैं ज़रा लॉलीवुड आए भी तो सही ना, मगर बात हुई है कि इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट. अगर आप देखें तो वाकई फिल्म वालों के लिए. बट आई थिंक it'll take some time. It'll take a lot of time. वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत एम्बिशियस है. बट आई एम थिंकिंग कि वो हो जाएगा क्योंकि वो बहुत स्टेप्स ले रहे हैं. अब जो फिल्म फंड अनाउंस हुआ, फिल्मों के पैसे दिए गए थे लोगों को, तो फील है वो मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स में. उनमें ये है कि अब 30 लोगों को फिल्में मिली हैं. मुझे बस ये लगा कि 30 लोगों को 3-3 करोड़ देने के बजाय जैसे सिंध ने किया कि कुछ लोगों को ज़्यादा बड़ी अमाउंट मिलती है, वो ज़्यादा बेहतर होता मेरी नज़र में. या एक होता है परसेंटेज ऑफ द बजट, कि एक फिल्म का 10 करोड़ का बजट है, उसको जी हम 3 दे रहे हैं. आई थिंक सिंध के अंदर एक अलग चीज़ है. पंजाब इज ऑल अबाउट नंबर्स. 30 फिल्में बनने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि भाई 30 फिल्में मतलब है कि पूरा आपका कैलेंडर चले. ट्रू. तो एटलीस्ट
चलें जी मिनिमम 6 करोड़ से कम की तो कोई फिल्म नहीं बनती है आपकी, 5 करोड़ में अगर आप बनाए तो आई एम सॉरी, आई एम श्योर इसमें कुछ लोग हैं, कुछ नाम देखे आपने भी देखे होंगे, जो 3 से भी कम में बना के बना लेंगे. ओए फोन ते ले शूट कर एग्जैक्टली वो कर लेंगे, वो कर लेंगे. वो 3 करोड़ में 3 फिल्में बना के 1 करोड़ जेब में भी रख लेंगे.